ಜನನಿ ಮರೆಯಲಾದೀತೆ ನಿನ್ನ ಸಹನೆ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಜನನಿ ಮರೆಯಲಾದೀತೆ ನಿನ್ನ ಸಹನೆ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಕರುನಾಡೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಸಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ ಕನ್ನಡತಿ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಕನ್ನಡತಿ TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಧನ್ಯವಾದ ಅವರಿಗೆ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ 2023 ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಸ್ತಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಾರ, ಇಂಡಸ್ 555 DTMT ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ KT ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ. TV9 ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಬರುಣದಾಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಬರುಣದಾಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Our chief guest this evening, the Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Sri DK Shivkumar ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you all to the second edition of our annual Himaya Karnatati Awards. As India's largest news network, we at TV9 host many ground events that make meaningful difference to our society. But Himaya Karnatati is something I'm very proud of because it connects deeply with an issue I'm personally passionate about, empowerment of women and making them an integral part of our economic development and societal progress. Women make up almost half our country's population, yet just 30% of them participate in the workforce, compared to male participation of 81%, and it's a shameful gap for all of us. What holds them back? The list is long. Firstly, there is gender bias. In many parts of our country, even today, the view that girls and women must be confined within the four walls of their homes still prevail. Then there is a typical male hypocrisy. Let me explain what I mean. I know of cases where women, much more qualified and capable than their husbands, have had to give up their careers and dreams just because between the genders only she has the power of bearing children. We men have very conveniently given her the primary responsibility to raise them as well. If we look around us, the supposedly progressive crème de la crème, even amongst our friends, families, society, we still tend to celebrate and appreciate womanhood only when that epitomizes a good mother,
or a good wife. Professional success and achievements often get downplayed as if they don't matter. Such examples are galore where we celebrate women who sacrifice their professional dreams and potential in favor of their familial and biological duties. This, to me, is extremely regressive, and unfortunately, we tend to glorify it in the name of sacrifice. Therefore, I'm happy that TV9 Kannada is continuing with its initiative to celebrate women's achievements. The stories of these women, which we heard so far, will inspire other girls and women not to take the back seat, instead to become the driving force of their families and their own lives. So, ladies and gentlemen, I have a request. As you are putting your hands together to applaud the women we are celebrating today, please make sure that they get some extra claps. You may never know what difficulties, challenges, and biases they have had to overcome to get this far. I, for one, tip my hat to each and every one of them, and I honestly confess that I feel humbled in their presence, that I'm present in the same hall along with these 11 extraordinary women. Did you know that if women were to participate equally as men in the workforce, then overnight our nation's GDP can go up by more than $700 billion? Like Malala Yousafzai said, we cannot all succeed when half of us is held back. I personally live that dream every day when the economic progress of a country would be championed by the women. With that, let me thank you once again for joining us this evening to celebrate this special occasion. Thank you very much. Namaskara. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ MD CEO ಇದ್ದಾರೆ, TV9 ಬರನದಾಸ್ ಅವರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುನೀತ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಮಾಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಾಯಕಿ ಲೀಡರ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂತ, ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಟಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭೀಷ್ಮನ್ನ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಿಬೇಕಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಯಾರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಹೆಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಕರಿಬೇಕಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಅಂತೀವಿ. ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು TV9 ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿಲಿರೋಂಥ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗುರುಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಇದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್. ಇದು ಈ ಹಾರ ಭಾಳ ಭಾರ. ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣನೂ ಬೇಡ, ರಾಜಕಾರಣದ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಆರಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಆಯೇಷಾ ಬಾನು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಯಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎನಿಸಿ ಮಲಗೋದು, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದವರನ್ನೊಂದು ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಮಾತೃತ್ವ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾತೃತ್ವ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮೊದಲೇದಾಗ ಆಯಿಷಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಭೂತಾಯಿಯಿಂದ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಸಾವಿಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರಣ, ಅದು ತಾಯಿ. ಗ್ರೇಟ್. ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ. ಅದು ತಂದೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಳೆಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಕನ್ನಡತಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗರ್ವ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು ತಾರಾ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ದಿಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ TV9 ಗ್ರೇಟ್, ಸೂಪರ್. ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವನು, ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಧಕರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ತಾಯಂದ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು, ನಾವಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಭೂಮಿನ ಅಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಉಳಿಸೋಳು, ಹೆಣ್ಣು ಕಾಯೋಳು, ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯೋಳೆ ಹೆಣ್ಣು. ಅದ್ಭುತ. ತಾರಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂದೆನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಣ್ಣದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಜು ಅವರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ, ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ SS ಶ್ರೀಜನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ 555 BTMT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಹರಿಯೋ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋ ಈ ಸಮಾಜ ಅವಳನ್ನು ಸಾಧಕಿಯಾಗಿಯೂ ನೋಡಿ ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿನೋ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು TV9 ಕನ್ನಡ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಂತೀರಿ? ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ರಕ್ಷಿತಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏಮ್ ಇತ್ತು. 2014 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಂದು ಛಲ ಇತ್ತು. 2018 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ಷಿತಾ. ಆಮೇಲೆ 2022 ರೀಸೆಂಟಾಗಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್. What she has achieved is unmatched to what I have achieved. So it is an honor to give it to you. Great. Yakandre, for every child to have a hand to hold and walk forward is important. And I think what you both are doing, congratulations. God bless you. And Olympics alli now Karnatakadinda ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So all the very best. God bless you and to work hard. God bless you, dear. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಯುವಕರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಇವತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆಯವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೀಚ ಮಾತೆ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. TV9 ಸೌತ್ COO ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ.
ಅಮ್ಮ ಬೀಜ ಮಾತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇದೆಷ್ಟೋ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಈ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೋದಿಯವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಅಚ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಹೈ ಅಂದರು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನೇ ನನ್ನ ಬಲವತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು. ಯಜ್ಞವಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ. ಬರೀ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಭಿಮಾನ, ಆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸೇವೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ TV9 ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಚನ್ನವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ನಟಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ದೀಪಕ್ ಎಂ ನಾಯಕ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ TV9 ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹರಿಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತೀರಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ, ಹೊರಗಿನ ಜೀವನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಜೀವನ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ TV9 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೂಪ. ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಥರದವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ TV9 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಾಡಿದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ, ಬೆಳಕಾನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ತುತ್ತಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದಮಾಮನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಿಕ್ಕೆ
ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು TV9ಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ. ಇಸ್ರೋ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗಿರೋ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದವರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಶಿವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಲಾಕಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಮೇತ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭೀಮಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನಮಗೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ದೂರ ನಾವು ಆ ಗಣಿತದ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊದಲು ಈಗ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿವೇದಾ RM ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಿಸ್ ಸವಿತಾ ಶರತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. Thank you so much. What I want to tell you all is ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಸಿ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಪೇಪರು, ಡೈಪರ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಡೆಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಿದೆ. ಅದರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಟ್ರೀಸು ಕಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಟಿಂಬರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಸದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ನಾವು ಹೃದಯದ ವೈದ್ಯರು, ಇವರು ಪರಿಸರದ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಪರಿಸರದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಾವು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಂದನೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಸರದ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೃದಯಘಾತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಹಳ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೇದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ B ದಯಾನಂದ್ IPS ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಹೊರಗಡೆಯವರಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಡೆ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋದರೆ ತಾನೇ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೋತ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. TV9ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು TV9 ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ, ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾವೇನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಮಂಗಳಾದೇವಿಯವರು ತಾವು ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟು ತಂದು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ಆ ಮೋಸದಿಂದ ಎದೆಗುಂದದೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. TV9ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುರುಷ ಪೊಲೀಸರಿಗಿಂತನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಆರಾಧನಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪರಶುರಾಮ KN ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಗಾಯಕಿನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಉಳ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು MBA ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗುರಿ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್, ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾದಿನೇ ಹಿಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ
ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು TV9 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುರಾಧ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ. ನಂದು ಅದೊಂದು ಆಸೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 5,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು 5,000 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಗೆ ತಾವೇನು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಭಾಳ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀರಿ. ನೀವು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿ 2ನೇ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ತಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ, ಬಾಳು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ, ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸು ಜಾದುಗಾರಪ್ಪ. ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರಪ್ಪ. ಗದರು ಮೀಸೆಕಾರ, ಮನಸ್ಸೇ ಕೋಮಲ, ನಿನ್ನ ಹೋಲೋ ಕರ್ಣ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ. ವಾವ್, ಏನು ಮೇಡಮ್, ಅದ್ಭುತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ತೇಜಸ್ಸು ಅವರು. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು TV9 ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ TV9 ಚಾನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಅಚೀವರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು. TV9 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಯಾಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಪುನೀತ್ ಅವರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ನೀವು ಅಶ್ವಿನಿಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೋದರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದನೆ. TV9 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಛಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಡೋದೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ. ನಿಜ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯರಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅವಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಹೃದಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಜ ನಿಜ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಂಥೊಳಗೆ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ಗುರುತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. TV9ಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಲ್ಲೋದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಡೆದರೆ ಆಕೃತಿ, ಪೂಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಶೇಟ್ ತಿಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ನನಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.